সুধীবৃন্দ, এনআরবি টেলিভিশনের পক্ষে আমি সুব্রত কুমার দাস আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমরা একটা পিকনিকে এসে হাজির হয়েছি। এই পিকনিকের আয়োজক সংগঠনের নাম বাংলাদেশি ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড ডেন্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন কানাডা। তারা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই টরন্টোতে গত এক বছরে তাদের দুটি অনেক বড় মেগা ইভেন্ট হয়েছে। একটা ছিল ইনডোর ইভেন্ট এবং আজকে তাদের একটা আউটডোর পিকনিক হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক মানুষ চারপাশে ছড়িয়ে আছেন। এরা সবাই বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষ এবং তারা সবাই পেশাগতভাবে হয় চিকিৎসক ছিলেন অথবা দন্ত চিকিৎসক ছিলেন, এরকম একটি ব্যাপার। এবং তাদেরকে একটি প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করে অনেক বেশি শক্তিশালী একটি সংগঠন তৈরি করে নিজেদের যে সামূহিক একটি শক্তি সেটিকে প্রকাশ করা এবং আরও উন্নততর একটি কর্মক্ষেত্র নির্মাণ অথবা অন্য আরও অনেক উদ্দেশ্যকে পূরণ করার জন্য এই সংগঠন কাজ করে চলেছে বলে আমরা জানি। আমরা আশা করব যে এই যে পিকনিক, এই পিকনিকে অনেক আজকে তাদের ইভেন্ট থাকবে, মেলা রকমের। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চারপাশে দেখা যাচ্ছে যে এটা সেটা চলছে। পিকনিকে যেমন হয় সবাই তো হই হুল্লোড় করেন, খাওয়া দাওয়া করেন, সেগুলো আমরা দেখব এবং আমরা আশা করব যে আপনারা সর্বশেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন, এনআরবির সাথে থাকবেন। সুধীবৃন্দ, এই সংগঠনের সাথে জড়িত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানুষ উদ্যোক্তা ডাক্তার তরুণ, তিনি আমাদের সাথে রয়েছেন। এবং যেমনটি হওয়ার কথা ছিল, আমরা জানি যে আজকে সারাদিন ধরে তাদের সাথে অনেক অতিথি আসবেন, এমপিরা আসবেন, অন্যান্য আরও অনারেবল গেস্টরা আসবেন, তাদের সাথে আমরা একটু কথা বলবো। এবং আজকে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে ব্রাড রেডাকপ তিনি এসেছেন। আপনারা জানেন যে তিনি একজন এমপি, কনজারভেটিভ পার্টির এমপি। এবং লেট আস ওয়েলকাম ব্র্যাড ফর দ্য ফার্স্ট। Brad, how are you doing now? Oh, I'm doing great, and thank you so much for talking to me here. And it's an honor for me to be here at this great picnic in Yes. Oshawa. And could you please tell us, is this the first time you are joining a picnic-like thing of the Bangladeshi community? This in Oshawa and in Toronto GTA area. Yes, this is the first time I've been. Yeah. We have some parties like this in Saskatoon, so I have experienced the Bangladeshi hospitality in Saskatoon. But my first time here in Oshawa and in the Scarborough area for this. And would you please explain what actually made you to come here to join? Well, as you know, I'm from Saskatoon, Yeah. but I really love Bangladeshi people, and I have a very good friend, Dr. Troon, and many others like yourself here, and so I enjoy being with my friends here in Scarborough and in the area. And I found out about this event and this picnic, and I thought, well, I have to come to this. This sounds like fun. I also really feel very happy that you are considering me as your friend. Yes, absolutely, of course. I have many friends, and you're one of them. Yeah. Yes, that is really very nice that he actually been befriended with many of our Bangladeshi community people. And there is Dr. Torun, তার সাথে আমি একটু কথা বলবো। তরুণ ভাই, একটু আপনি বলেন যে এই যে আপনাদের সংগঠন কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠন এগিয়ে যাচ্ছে? Thank you, Dada. Thank you, NRB TV. And again, thanks, Brad, to come in here. And he has been very supportive for our Bangladeshi community. Whatever we call, he is there. So we are grateful and thanks from bottom of our heart. And we hope that we'll keep building our relationship in future and do something that good for our Bangladeshi community. Come back here is our organization is Bangladeshi Physician Dentist Organization. We have 650 approximately physician and dentists that
all from Bangladesh, graduated from Bangladesh. Yes, that includes practicing physicians, specialists, internists, psychiatrists, pediatrician, internal medicine, as I mentioned, family physician. And we also have a lot of allied healthcare professionals, means graduated from Bangladesh, and here they had difficulty to getting into the system as a physician, so they choose alternative. I would say they are forced to choose alternative pathway to make their living, like nursing, nurse practitioners, technologists, cardiac technologists, IT professional, and business too. So our objective is to give a platform to support them so they can go back to their system, whatever they train for, whatever they educated for, whatever the skill they have, and utilize those skills in Canada. To utilize those expertises. Correct. Do you mind if I ask another question to Brad? Brad, do you think that as you are in the parliament, do you think that you guys can do something in this regard which will help them, the people who are coming with much expertise, but their expertise is not being utilized here in Canada? What is your view in this regard? Yeah, that's a great question. It's a huge problem we have, and Dr. Troon kind of alluded to that. Many people are trained in a foreign country, not in Canada, to be a doctor, a nurse, a dentist, whatever. And then when they come to Canada, they find out they can't work in that field. There's too many restrictions, too much red tape, too much bureaucracy to allow them to work. So they have to take a job that's maybe a lesser job, but just something to keep them busy and to keep them to earn a paycheck. So what Conservatives are going to do is we're going to fix that. We're going to make sure that if you're a foreign trained physician or dentist or whatever, that there is a way that you can take a test to prove that you have the skills. And once you've proven that you have the skills, you'll be licensed to practice in Canada. And this process is going to take 60 days. It's going to be a very fast process so that you will know that you are qualified to work in Canada, and we'll get you working in Canada. Because we badly need nurses, physicians, dentists, all kinds of professionals in our country. And the sad news is that we have many of those professionals who are trained and ready to go, but they're not allowed to work. And so they end up in a job like driving a taxi or something like that. And we need to make sure that if you have the skills, that you're actually working in the job. And we need those workers. Thank you very much. And in this regard, again, I'm coming back to Dr. Tarun. Could you please tell, actually, your organization, this one, you are one of the leaders. I know that there are some other people who are actually contributing hugely to grow the organizations more successfully. Do you think that this organization is going to fulfill the dream that you are thinking about? Yes, I do. I think we have vision. I would take this opportunity to thank Brad. That's one of the reasons we are connected with. I feel a huge need. I think our graduates from Bangladesh, they are competent, they are educated, talented people. But there is no kind of... Thank you. So there is... The writers are actually with them. Yeah. So there's a gaps, there's a lack of bridge to connect these people to the mainstream, the healthcare system. It is not right that a patient waiting in my walk-in clinic 3, 4, 5 hours to see me. It's not right. And it's not right for me to work extended hours, 8 o'clock, 9 o'clock. It's not right. So doesn't align with the Canadian dream. So we're hoping that we'll train our physician. The gaps that we have, knowledge or skills, we are promoting them. Yeah. We are taking classes. We are helping them in classes, education, tips, even observership too, to get kind of customized in our healthcare, like Canadian healthcare systems. So that is our biggest goal, though. And you think that we'll be able to minimize the gap that I'm hoping, and the one of the key policy from Conservative Party that attract me is their blue seal. So whatever he talked about, that's if we can implement, these gaps is going to be minimized. Thank you. Thank you very much. Thank you, Brad. Thank you so much. আসসালামু আলাইকুম, আমি ডাক্তার মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, ডেন্টিস্ট প্র্যাকটিস করছি স্কারবোরোতে। আজকে আমাদের বিপি ডাক আয়োজিত বাংলাদেশ ফিজিশিয়ান অ্যান্ড ডেন্টিস্ট কমিউনিটি আয়োজিত যে পিকনিক, আসলে খুবই স্বতঃস্ফূর্ত পিকনিক। এখানে সবাই আমরা প্রায় 400-র মতো ফ্যামিলি এবং ডেন্টিস্ট এবং ডাক্তার একত্রিত হয়েছি।
আসলে এটা বছরে একবার আমরা করি বা সামারের সময়, এটা বলতে পারেন যে মিলন মেলার মতো। আমরা সবার সাথে সবার দেখা হয়। আসলে খুব ব্যস্ত লাইফে যেটা খুব সচরাচর সম্ভব হয় না, আমরা উইন্টারও প্রোগ্রাম করে থাকি। তো খুবই ভালো লাগছে সবাইকে একসাথে দেখে, অনেকদিন পরে অনেকের সাথে দেখা হচ্ছে, খুবই ভালো লাগছে। ধন্যবাদ। সুধীবৃন্দ, এই যে আমরা পিকনিকে এসেছি, আমি এসেছি একজন গেস্ট হিসেবে, আমি তো ডাক্তার না। মনির ইসলাম অনেক বিখ্যাত মানুষ আমাদের কমিউনিটির, অনেক গুরুত্বপূর্ণ রিয়েলটার, অনেক ব্যস্ত মানুষ, সমাজকর্মী। তিনি এসেছেন, তিনি ডাক্তার না। একটুখানি মনির ভাইয়ের সাথে কথা বলে আমরা যারা নন ফিজিশিয়ান মানুষ তারা এই পিকনিকে এসে কেমন অনুভব করছি। মনির ভাই কতক্ষণ এসছেন? ধন্যবাদ সুব্রতদা, ধন্যবাদ এনআরবি। আমি কিছুক্ষণ আগে এসেছি। তো আমাদের ডক্টর তরুণ ভাইয়ের আমন্ত্রণে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের এই পিকনিকে আসলাম। এসে আসলে বিশ্বাসই করা যাচ্ছে না যে আমাদের বাংলাদেশি এত ফিজিশিয়ান আপনার উপস্থিতি এই টরন্টোতে, আজকে এখানে না আসলে বোঝা যেত না। ঠিক তাই, এই কথাটা কিন্তু আমি একটু আগে নিজেও ভাবছিলাম। মানে আমরা ঠিক জানি না, এখানে আসলে আপনি দেখেছেন যে অনেক মানুষ অচেনা মুখ। না, এটা ঠিক। আর এখানে আসলে অনেকের সাথে দেখা হয়, অনেককে হয়তো আমরা দেখি না, এক পিকনিকের উসিলায় হয়তো তাদের সাথে দেখা হলো, অনেককে না দেখতে দেখতে ভুলে গিয়েছি। এসে এখানে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ, অনেক পুরনো বন্ধুদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আবার আমরা এখানে দেখতেছি পলিটিক্যাল কিছু লোকজনও এসেছেন। তো এটা একটা ভালো সিগন্যাল আমাদের কমিউনিটির জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যে আপনি এসেছেন এবং এনআরবির সাথে কথা বলছেন। থ্যাংক ইউ সুব্রত দাস, থ্যাংক ইউ এনআরবি, থ্যাংক ইউ মিন্টু ভাই সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমাদের আরেকজন রিয়েলটর জামান ভূঁইয়া, উনি অনেক সামাজিক কাজে সম্প্রতি খুব জড়িত আছেন এবং তিনিও এখানে এসেছেন ডাক্তারদের পিকনিকে। জামান ভাই, এই যে এসেছেন, কেমন লাগছে একটু বলুন। ধন্যবাদ সুব্রতদা, ধন্যবাদ এনআরবি টিভিকে। খুবই ভালো লাগছে। এই বাংলাদেশি ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড ডেন্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন কানাডা, তাদের আয়োজনে পিকনিক হচ্ছে। আমাদেরকে ডক্টর তরুণ নুরুল্লাহ তরুণ ভাই উনি ইনভাইট করেছেন। এখানে আসতে পেরে খুবই ভালো লাগছে এবং এখানে এসে যেটা মনে হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশি ফিজিশিয়ান অ্যান্ড ডেন্টিস্টদের যে একটা বিশাল একটা সংগঠন আছে, তাদের যে একটা বিশাল জমায়েত, এটা খুবই আশাব্যঞ্জক। আমরা আশা করি যে এই সংগঠন আমাদের কমিউনিটিতে উত্তরোত্তর তাদের ভূমিকা রাখবে। তিনি কিন্তু একটা জায়গায় খুব সুন্দর করে বললেন, সেটি হচ্ছে যে আমরা যারা ডাক্তার না, এরা কিন্তু এতদিন বুঝতে পারতাম না যে এত মানুষ, তারা বাংলাদেশি, তারা ডাক্তার, তারা ডেন্টিস্ট। এ হচ্ছে এক। আর 2 নম্বর, তিনি আরেকটা জায়গায় ইঙ্গিত করেছেন যে তারা কমিউনিটিতে, এই যে একটা সংগঠন, এই সংগঠন নিশ্চয়ই কমিউনিটিতে ভূমিকা রাখবে। অনেক ধন্যবাদ জামান ভূঁইয়া। অনেক ধন্যবাদ সুব্রতদা, অনেক ধন্যবাদ এনআরবি টিভি এবং তার এনআরবি টিভির সিইও শহীদুল্লাহ মিন্টু ভাই। যেমনটি আমরা দেখছিলাম যে আমরা অনেক নন ডাক্তার গেস্টকে এই অনুষ্ঠানে দেখেছি, কিন্তু ডাক্তার যারা, তারাও কিন্তু এখানে অনেক উৎসাহের সাথে দীর্ঘক্ষণ ধরে এই পিকনিকে অংশগ্রহণ করছেন। এরকম কয়েকজনকে, আসুন একটু কাছে চলে আসুন, আমরা এখানে পেয়েছি। আমরা একটু তাদের নাম প্রথমে জেনে নিই। একটু যদি নাম বলেন। আমার নাম মোহাম্মদ মুখলিসুর রহমান রফিক। আচ্ছা, আপনি কি ডাক্তার? বাংলাদেশ থেকে? বাংলাদেশ থেকে ডাক্তার। আচ্ছা, রাহেল হোসেন। আচ্ছা, আপনিও ডাক্তার? বাংলাদেশের। হ্যাঁ, বাংলাদেশের ডাক্তার। আমরা তো এটা বাংলাদেশ থেকে আসা ডাক্তারদেরকে নিয়েই এই অনুষ্ঠান। একটু আপনার নাম বলবেন? আমার নাম নূরনাহার অনু, আমিও ডক্টর ছিলাম বাংলাদেশে। আচ্ছা। আমি রেশমা মজুমদার শম্পা, আমিও ডাক্তার। আচ্ছা। সুমাইয়া মুয়াজ্জেম, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে। আচ্ছা। আমি ফাহমিদা নিপা, আমি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে। অনেক ভালো লাগছে যে এই যে বাংলাদেশ থেকে আসা ইমিগ্রেন্ট এত ডাক্তার আমাদের এই টরন্টোতে, আমাদের ক্যানাডায়, সেটা কিন্তু আমাদের জন্য গর্বেরই বিষয়। এবং যেটা আমাদের প্রত্যাশা, সেটা হচ্ছে এই সংগঠন নিশ্চয়ই আমাদের কমিউনিটির প্রত্যাশা পূরণ করবে। সেই বিষয়ে তাদের ভাবনা একটু জানি। আপনি কতদিন এই সংগঠনের সাথে জড়িত আছেন? আমি এই সংগঠনের সাথে বেশি দিন না, 2 বছর, দ্বিতীয় বছর এখন আর কি। এমনি সংগঠনের বয়সও তো মাত্র 2 বছর। আচ্ছা, হ্যাঁ, আর একটু বেশি আছে আর কি। এই যে পিকনিকে এসছেন, কেমন, কি প্রত্যাশা করছেন যে মানে এরকম একটা জিনিস দিয়ে আমরা হোয়াট উই আর গোয়িং টু অ্যাচিভ? আমরা একজনের সাথে পরিচিত হচ্ছি, নতুন মানুষের সাথে। অনেকে হয়তো নতুন জব খুঁজতেছেন,
তারপরে কেউ কেউ জব পেয়ে গেছে, আমরা তাদের এক্সচেঞ্জ করতেছি আমাদের চিন্তাগুলো, কিছু ইনফরমেশন আমরা পাচ্ছি যাতে আমরা নতুন যারা আসছে ওদেরকে হেল্প হয়, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে করতেছে আর কি। এইটা কিন্তু আমাদের প্রবাসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, কারণ এখানে যখন আমরা আসার পরে তো আমরা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, কিন্তু এইরকম অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে কিন্তু আমরা নেটওয়ার্কিং করতে থাকি এবং তার ফলে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করার একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়ে যাই। আপা, আপনাকে যদি একটু জিজ্ঞেস করি, আপনি কত বছর ধরে টরন্টোতে আছেন? আমি আছি এখানে 2016 থেকে। আর আমি এখানে আসার পরে এই যে পাশে আপা উনি আমাকে নিয়ে গেছিলেন যে আলট্রাসাউন্ডে, সোনোগ্রাফিতে। তো আমরা যারা ডক্টর আছি আমরা কিন্তু আলট্রাসাউন্ড এখানে করতে পারি, সোনোগ্রাফি লাইসেন্স নিয়ে এখানে আলট্রাসাউন্ড, এবং এটা একটা খুবই ভালো ডিমান্ডিং জব এবং পড়াশোনা করে এটার জন্য আমরা এখানে করতে পারি আর কি, রেডি হয়ে যেতে পারি। এবং আজকে এখানে আসার পরেও আমি 2-1 নতুন যারা বাংলাদেশ থেকে ডক্টর হিসেবে আসছে, মানে দেখা হয়েছে, তাদেরকেও ইন্সপায়ার করছি যে তোমরা এখানে আসতে পারো এবং এভাবে দাও। এখানে কানাডা আসার পরে অনেকেই বুঝতে পারে না যে কিভাবে তারা প্রসিড করবে, কিভাবে আগাবে। তো তিনি কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন, নতুন সিস্টেমে আমরা অনেকে একটুখানি হাবুডুবু খেতে থাকি, সেই সময় আমাদের খুব দরকার হয় কেউ যদি একটু হাত ধরে। এই হাত ধরার কাজটা এই আপার জন্য করে দিয়েছেন এই আপা, এবং শম্পা আপা তিনি আমাদের অনেক কাছের মানুষ, আবার লেখালেখিও করেন, আমাদের বাংলা মেল পত্রিকায় লেখেন, তাকে আমরা বিশেষ করে অভিনন্দন জানাই। এই যে আপা, আপনাকে নিয়ে একটু বললেন, কেমন লাগছে আপনার? আমার খুব ভালো লাগছে আসলে। আমরা অনু যখন প্রথম আসলো আমাকে একদিন ফোন করলো, আমি বললাম অবশ্যই। তারপর আমরা একসাথে এই মানে অকুল পাথারে যে সাঁতার কাটা, কানাডার নতুন সিস্টেমে এসে, নতুন একটা পরিবেশে এসে নতুন করে আবার শুরু করা, ট্রেনিং বলেন, পড়াশোনা করা, একসাথে হাত ধরে নতুন পুরানো মিলে শুরু করলাম এবং আমরা জয় করলাম যে আমরা আমাদের অভীষ্ট যে লক্ষ্যটা ছিল, হয়তো আমরা এখানে আমাদের যেই স্ট্যাটাস নিয়ে আমাদের বাংলাদেশে সেটা পাইনি, কিন্তু আমরা আমাদের জব নিয়ে হ্যাপি, কারণ আমরা আমাদের জবের মাধ্যমে, প্রফেশনের মাধ্যমে আমরা এই ইমিগ্রেন্ট সোসাইটিকে সাহায্য করতে পারছি। এটাই আমাদের, এটা কিন্তু একটা খুব ভালো কথা। এই যে আমরা ওই মানে স্যাটিসফাইড হতে পারিনি, কিন্তু আমরা সুখী, মানে বাংলাদেশের যে স্ট্যাটাসটা ছিল সেই জায়গাটায় আমরা অনেকেই পৌঁছতে পারিনি। তবে এমনও কিন্তু হতে পারে যে আমরা কেউ আবার সেই জায়গাতেও পৌঁছতে পারবো, অনেকে পৌঁছে গেছেন, অনেকে হয়তো সেই স্ট্যাটাসকে অতিক্রম করে উৎসাহ দেই। আমরা পারিনি হয়তো সবচেয়ে উঁচুটাতে যেতে, তুমি যাও, আমরা পুরানো যারা আসছি আমরা তোমাদের পথটা দেখায় দিব, তোমরা এই কঠিন পথ পার হয়ে আমাদের উচ্চ পদে যাও এবং আমাদের দেশের, কানাডার সবার মানে সম্মানটা নিয়ে আসো। শম্পা আপা, এই জায়গাটায় কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, সেটি হচ্ছে ওই যে আপনি বললেন যে তুমি যাও আমি তোমাকে সাহায্য করি, এর ভেতর দিয়ে কিন্তু আমাদের যে নিজেদের উদার হওয়া সেটির একটি ব্যাপার। মানে আমাদের অনেক সময় হয় কি, আমরা ভাবি যে না আমি পারিনি, তুমি কেন পারবে, সেখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। একটু সুমাইয়ার সাথে কথা বলি। সুমাইয়া আমাদের এনআরবি টিভিতে বেশ কয়েকবার গান করেছেন। সুমাইয়া, এই প্রবাসে আপনি একজন ডাক্তার হিসেবে কেমন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন, যদি একটুখানি বলেন। ধন্যবাদ সুব্রতদা। আসলে হয়তো লাকিলি বলবো খুব একটা চ্যালেঞ্জের মুখে আমাকে পড়তে হয়নি, কারণ হয়তো আমি এবং আমার হাজব্যান্ড আমরা দুজনই একই প্রফেশনে, তো আমরা একজনকেই দেখা গেছে যে সাপোর্ট করা বা হেল্প করা, এবং এটাকেই প্রায়োরিটি হিসেবে নিয়েছিলাম যে আগে এই প্রফেশনটা আগে ঠিক করতে হবে। তো সেজন্য খুব একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়িনি। তবে যখন আমার জুনিয়র যাদের সাথে আমার পরিচয় হয়, নট অনলি ফ্রম বাংলাদেশ, যে কোনো অন্যান্য সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি থেকে আসা, তাদের সবার সাথে দেখা যায় যে অনেকের সাথে আমার কথা হয়, তখন আমি এই পজিটিভ দিকগুলোই বেশি করে বলি, যেন মানে যদি কিছু নেগেটিভ থাকেও আমি ওই নেগেটিভটুকু সবসময় ইগনোর করি, খুব পজিটিভটা বলি যে এটা সম্ভব। এভাবেই আর কি আমরা একজনের পাশে। উনি খুব ভালো বলেছেন। এটি কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে আমাদেরকে ওই যে নেতিবাচক যে মনোভাব সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ইতিবাচকতাকে ধারণ করতে হবে, তাহলে সেটি আমাদের একটা মোরাল স্ট্রেংথ হিসেবে কাজ করে। এবার আমি একটু নিপার সাথে কথা বলি। নিপার পুরো নামটা হচ্ছে? আমার নাম ফাহমিদা আক্তার নিপা। হ্যাঁ,
ফাহমিদা আক্তার নিপা। নিপাকে আমরা এনআরবি টেলিভিশনে কোনো সময় কথা বলার জন্য পাইনি, আজকে পেলাম। একটুখানি কি বলবেন যে আপনি তো একজন গুরুত্বপূর্ণ একজন সাংস্কৃতিক কর্মীও বটে, এবং আপনাকে আমরা দেখেছি যে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের যখন বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে, কিন্তু এই যে এর সব কিছুর পরে তো আপনি একজন ডাক্তার, তো সেই জায়গাটাতে আপনার চ্যালেঞ্জগুলো কেমন, এবং যারা নতুন অভিবাসী তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কি যদি একটু বলেন। আমার মনে হয় যে অনেক বন্ধু যারা আজকে এখানে আসেননি, যারা এই অনুষ্ঠান দেখবেন, দে উইল বি ইন্সপায়ার্ড, দে উইল বি বেনিফিটেড। খুবই কঠিন একটা প্রশ্ন, তবে আমি যেভাবে এগিয়েছি ঠিক সেটাই বলবো। শুরুটা খুব কঠিন হবে, আপনি যদি পজিটিভ থাকেন, সব কিছুকেই চিন্তা করে নেন যে আমি তো এটা জেনেই এসেছি, আমাকে এখন স্ট্রাগল করতে হবে এবং আমাকে ঠিক জায়গা মতন পৌঁছাতে হবে। সেই গোলটা যদি ফিক্স থাকে, মনটা যদি ঠিক থাকে এবং পজিটিভ অ্যাটিটিউড থাকে, অবশ্যই আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। ধন্যবাদ। নিপা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে আমাদেরকে ইতিবাচক থাকতে হবে এবং আমাদেরকে অন্যের প্রতি কোঅপারেটিভ থাকতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে এতগুলো মানুষ যারা বাংলাদেশে ডাক্তার ছিলেন, তারা এই দেশে এসেছেন, তারা ইমিগ্র্যান্ট হয়ে এসেছেন, তাদের প্রতি আমাদের অনেক কৃতজ্ঞতা। তারা বিভিন্নভাবে আমাদের টরন্টোর কমিউনিটিকে, শুধু বাঙালি কমিউনিটি না, জেনারেলি যে কিনেডিয়ান সোসাইটি, সেই সোসাইটি নির্মাণে তারা ভূমিকা রাখছেন। এই জন্য আমরা অনেক গর্ববোধ করি এবং এনআরবি টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সুধীবৃন্দ, এনআরবি টেলিভিশনের পক্ষে আমি সুব্রত কুমার দাস এতক্ষণ আপনাদের সাথে থাকলাম। আজকে অসোয়াতে এই অন্টারিও লেকের পাড়ে যে পিকনিকের আয়োজন, বাংলাদেশি ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড ডেন্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন ক্যানাডা, তাদের যে আয়োজন, সেই আয়োজনে আমরা অনেক অতিথির সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি। আমরা চেষ্টা করেছি তাদের ছোট ছোট জিনিস আপনাদেরকে দেখাতে, এবং আমাদের প্রত্যাশা রয়েছে যে এই অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যারা এই প্রফেশনের মানুষ বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, তারা কোনো না কোনোভাবে হয়তো একটু ইতিবাচক সহযোগিতা পাবেন। এতক্ষণ আপনারা আমাদের সাথে থাকলেন।
এনআরবি টেলিভিশনের সাথে থাকলেন। সেজন্য সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। সবাই অনেক ভালো থাকুন।